Assalamu alaikum. Can you see the slide? Yes, sir. দেখা যাচ্ছে স্যার। Dear friends, you do not know that the class is ongoing. Military students and civil students, inform them. Okay. So I'm starting the class now. So this is lecture 4 on factors in transportation development. In last class, we discussed about that what are the actually how transportation affect things. And today we'll discuss how other factors contributed in the development of transportation. So this is our main focus today. There are little difference between these two approach. So for this, okay, I have taken help of an introduction to transportation engineering by William W. Hay, 1977 edition. So basically, actually, the factors, okay, following factors we'll consider. One is economic factor, geographic factors, political policies, then some military issues, technological factors, then two other factors. One is competition and another one is urbanization. Look, this class is important, okay, important, you understand. At first, we'll talk about economic factors, okay. In terms of economic factors, actually, you know, that almost all transportation development is economical in nature because all development involves some bit of economics, okay? And we discussed in previous classes that all the human civilizations developed besides some line of communication, and especially the earlier civilizations actually developed besides the river or besides some sea, okay, that means besides water body. That means so that that civilization can get the help of transportation, especially water. Because you know, at that time there is no road network, rail network. Okay, people used to move on horseback. Okay, like that. So, and if you can remember how the civilization developed gradually. Okay. You know, we all know that at first people used to live under open sky. They didn't have any actually shelter. They didn't have any clothing. Gradually people invented clothing, okay? Then people came to know how to make the shelter. And then initially people used to hunt, okay? Gradually, actually, the nomad life, so in our country, actually, you see this type of people, they move on boat. And in other part of the world, people used to move on horseback. People settle from horseback, they used to actually depend on hunted foods, okay, animal, different types of fruits or other things. Gradually, people felt that, okay, we need to settle down somewhere, okay? Because by this time, people understood the cultivation system. So when you know cultivation, that means cultivation is related to some fixed land. So land-based fixed land. So ultimately, civilization develop land-based people started producing things, crops, grains, food grains for their own requirement, they started producing those things. একটা সময় দেখা গেল যে একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে যে পরিমাণ ফুড গ্রেন দরকার বা ইউটিলিটি প্রোডাক্ট বা কাপড় বলো বা আদার আইটেমস বলো, ঠিক আছে, কামার কোমর তাঁতি জেলে, হোয়াট এভার দে আর ডুইং উইদিন দেয়ার এরিয়া, যে এরিয়া তারা থাকছে, so they are producing things যে তাদের কাজে লাগছে না, মানে অ্যাবান্ডেন্ট উদ্বৃত্ত, তার মানে উদ্বৃত্ত জিনিসগুলোকে অন্য জায়গায় সেল করতে হবে। একটা সময় পৃথিবীতে কিন্তু টাকা ছিল না, বিনিময় পত্র ছিল, তাই না? people used to exchange things. সেভাবে people had the actually necessity of moving goods from one place to another place or moving people from one place to another place. এভাবে কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনটা মধ্যে চলে আসলো কিন্তু। That means of transporting goods and individuals from distant places had to be devised. And gradually, এভাবে কিন্তু old age থেকে ট্রান্সপোর্টেশন ডিভাইস শুরু হয়েছে। Now, if you come back today, এখন বর্তমানে whatever product you see, okay, any type of product, 10 to 15% of the cost of any product related to transportation or distribution cost. That is also done through some transportation. And দেখা গেছে যে তোমার
ট্রান্সপোর্টেশনের এফিসিয়েন্সি যত বেশি হবে, প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সি তত বেড়ে যাবে, এবং প্রোডাকশনের যে প্রোডাকশন কস্ট, যেটা ইউনিট কস্ট, সেটা তোমার কমে যাবে। ঠিক আছে, সো দ্যাটস হাউ তোমার যে ইকোনমিক ফ্যাক্টরস এন্ড পজিশনস আর রিলেটেড। Now we'll be talking about geographic factors. In last classes, we discussed that okay, over last millennium, okay, mainly, and then people used to extract the minerals. Okay, started minerals, and especially during 1700, 1600 century. At that time, people started okay, extracting ores. That means যে খনি থেকে ন্যাচারাল রিসোর্স গুলো আহরণ করা, তারা শুরু করেছে। সো সো এখন তোমার যে দেখা গেছে যে এক একটা জায়গা কিন্তু এক একটা মিনারেলস এর জন্য কিন্তু ফেমাস। ঠিক আছে, কোনো জায়গায় লোহা পাওয়া যায়, কোনো জায়গায় তোমার কপার পাওয়া যাচ্ছে, হ্যাঁ, কোনো জায়গায় স্টোন পাওয়া যাচ্ছে। সো দে নিড টু ট্রাভেল। তো যে জায়গায় যে জিনিসগুলো প্রডিউস হচ্ছে, সেই জায়গা তো সেই জিনিসগুলো ইউজ হয়ে যাওয়ার পরে অ্যাবান্ডন থেকে যাচ্ছে, তো সেই জিনিসগুলো তাদেরকে দে নিড টু ট্রান্সপোর্ট টু আদার প্লেসেস। দ্যাট মিন্স দে নিড টু বিল্ড রুট লাগছে কিন্তু, হ্যাঁ, যে রুট দিয়ে তারা ন্যাচারাল রিসোর্স গুলোকে এক জায়গা থেকে তোমার আরেক জায়গায় নিবে। একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে ব্রিটিশ ইংল্যান্ডের, তোমার একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে ইংল্যান্ডের। ইফ ইউ রিমেম্বার দ্য ম্যাপ অফ ইংল্যান্ড, বেসিক্যালি দিস ইজ অ্যান আইল্যান্ড, ইজন্ট ইট? সো একটা সময় ইউরোপে যখন রেনেসাঁ হওয়া শুরু হলো, হ্যাঁ, এটা ডার্ক এজ ছিল, ইউ নো দ্যাট। ইউরোপে যখন রেনেসাঁ শুরু হলো, তোমার যে 1500 ওই সময়টার থেকে, যে সময় তোমার লিওনার্দো দা ভিঞ্চি and then other issues things, মানে এভাবে যখন রেনেসাঁ শুরু হলো ইউরোপে, এবং গ্রাজুয়ালি যখন they started establishing their colony for the world, British, Portuguese, then Dutch and others. So এটা, so that was the time I'm talking about, that time. So ব্রিটেনে যেটা হয়েছে তোমার, যে এটা একটা টোটালি একটা ওয়াটার বাউন্ড এরিয়া। ঠিক আছে, সো তারা দে ফেল্ট দ্যাট যে ফুড অ্যান্ড র ম্যাটেরিয়াল যে তার যেটা প্রডিউস করেছে, সো এটা হচ্ছে তোমার কিছু এক্সট্রা থেকে যাচ্ছে। সো দে নিডেড মার্কেট। সো অ্যান্ড কারণ দে হ্যাভ গন ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন যখন গেছে, প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে গেছে, কারণ এই প্রোডাক্টগুলোকে তো নিজের দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাইরে তোমার তোমার মানে এক্সপোর্ট করতে হবে কিন্তু। তো এই জন্যই ব্রিটেন এস্টাবলিশ সি রুটস to her colonial positions, okay? And then they built ports and the fueling stations and developed bases to protect these routes and facilities. The British colony, if you can remember, for example, this subcontinent, but দেখবা যে এই সাবকন্টিনেন্টে along the sea coast পর্তুগিজদের কিছু কলোনি ছিল। মনে করো প্রেজেন্টে ইন্ডিয়াতে যে গোয়া, তারপরে দামান, দিউ, এগুলো কিন্তু কিছু আছে পর্তুগিজ কলোনি, বা অন্য দেশের কলোনি কিন্তু ছিল। ক্যালকাটা নিয়ে কিন্তু ফ্রেঞ্চ এবং ব্রিটেনের মধ্যে কিন্তু ওয়ার হয়েছিল। আলটিমেটলি ক্যালকাটা তোমার যে ব্রিটেনের মানে ওই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ব্রিটেন হোয়াট বেবি, এর আন্ডারে কিন্তু আসলো। সো তারা যেটা করেছে, দে এস্টাবলিশ সি রুটস। এই সি রুটে তারা কি করেছে, দে ইউজ টু দে হ্যাড টু পারপাস। একটা হচ্ছে কলোনিগুলো থেকে ন্যাচারাল রিসোর্স গুলোকে, র ম্যাটেরিয়াল গুলোকে এক্সট্রাক্ট করবে, and they'll take it to their country. Okay. From their all the colonies, they used to extract raw materials. এবং এই র ম্যাটেরিয়ালস গুলো এক্সট্রাক্ট করার জন্য এই সাবকন্টিনেন্টে কিন্তু ব্রিটিশ দে হ্যাভ ডেভেলপ দ্য রেল সিস্টেম। প্রেজেন্ট দ্য রেল সিস্টেম হোয়াট এভার ইউ সি ইন দিস সাবকন্টিনেন্ট, এটার কিন্তু আই ক্যানট টেল এক্স্যাক্টলি ইন টার্মস অফ পার্সেন্টেজ, বাট মোর দেন 90% ওয়াজ ডেভেলপড ইন দ্য ব্রিটিশ পিরিয়ড। ঠিক আছে, হয়েছে। এবং অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ সি সাবকন্টিনেন্ট
হয়ে যাওয়ার পরে দেন এটা হলো বেলজিয়াম, দেন জার্মানি, আবার জার্মানিতে তোমার রাইন ফেমাস রিভার ইন জার্মানি, দেন অস্ট্রিয়া, দেন ইটালির ভেনিস, তারপরে দেন তোমার যে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, এই রোড নেটওয়ার্ক কিন্তু ইউরোপে করেছে। একটা সময় ইউরোপের মার্কেট ইজ ওকে, সো দিস মার্কেট আন্ডার দেয়ার কন্ট্রোল, দেন দে হ্যাভ গন টু দ্য কলোনিজ। ওকে, দ্যাটস হাউ যে জিওগ্রাফি ইজ, যদি আমরা ইংল্যান্ডের জিওগ্রাফিটা দেখি, আইল্যান্ড, and then how did they expand to other parts of the world and also the neighboring other countries যে কেবল গিয়েছে, you can understand road network কেবল ডেভেলপ করেছে এবং সি বেসড নেটওয়ার্ক কেবল ডেভেলপ করেছে, that's it developed. ইউএসএ তো যেটা বলেছি যে দিস ইজ ইউএসএ, ওকে, দ্য নর্থ, এন্ড ইউরোপ হচ্ছে তোমার এদিকে, দিস আটলান্টিক, ওকে, এদিকে হচ্ছে প্যাসিফিক, ওকে, এদিকে সামার হচ্ছে তোমার আলাস্কা, ওকে, আবার এই পাশে হচ্ছে তোমার এই যে পাশে তোমার মেক্সিকো, এই পাশে উপর টপ আছে তোমার কানাডা, ওকে, সো দিস ইজ দ্য ম্যাপ। সো যেটা হচ্ছে রোড নেটওয়ার্ক, এগুলো হচ্ছে তোমার ব্ল্যাক গুলো হচ্ছে তোমার যে বিভিন্ন স্টেটের বাউন্ডারি, এবং তোমার যে রেড ইন্ডিকেটস দ্য রোড নেটওয়ার্ক। রোড নেটওয়ার্ক ডেভেলপ হয়েছে টু কানেক্ট দোজ প্রভিন্সেস। এভাবে কিন্তু যেটা আমরা আগে ক্লাসে বলেছিলাম, এই কানেকশনের মাধ্যমে যে তোমার যে সেকশনালিজম বা রিজিওনালিজম যেটা বা সেপারেটিস্ট মুভমেন্ট, এগুলো কিন্তু এই সাবকন্টিনেন্টে বলো বা আদার পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বলো, সেটা কিন্তু কমে গেছে কিন্তু, ঠিক আছে। সো ইউএস এর ইন্টারস্টেট হাইওয়ে সিস্টেমটা এভাবে ডেভেলপ করেছে। রেড মার্ক ইন্ডিকেটস ইউএস ইন্টারস্টেট হাইওয়ে সিস্টেম। Now we're talking about the political. If we talk about Russia, the Trans-Siberian Railway, okay, Trans-Siberian Railway network, our policy dekbo, it is necessary to give Russia any measure to control over her territories east of the Urals. মানে রাশা যেটা আছে, মেইন রাস্তা একটা আছে, then okay, on east side so it has to Ural, okay, east and then to south, but east side mainly, then they had to cross, and because they had new territories east of their mainland Russia, so এখানে যদি যেতে হয়, so they established that Trans-Siberian Railway. Trans-Siberian Railway নেটওয়ার্কটা তোমাদেরকে দেখাবো একটু পরে, then I'll explain there. Then Panama Canalটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে তোমার লাইক দেখি কে বলতে পারবে যে তোমার পানামা ক্যানেল কোন দুইটা কন্টিনেন্টকে সেপারেট করেছে? হু ক্যান আনসার? হ্যালো স্যার, একটু কোশ্চেনটা রিপিট করলে স্যার ভালো হতো স্যার। পানামা ক্যানেল কোন দুটো কন্টিনেন্টকে সেপারেট করেছে? স্যার, সাউথ আমেরিকা আর নর্থ আমেরিকা। ওকে, আর জিব্রাল্টার কাকে সেপারেট করেছে? জিব্রাল্টার স্ট্রেইট কাকে সেপারেট করেছে? You people are very poor in geography, I must tell. Sir, Asia and Africa. No. Then Sir, Africa and Europe. Right. So other part হচ্ছে জিব্রাল্টার। জিব্রাল্টার নামটা কিভাবে হয়েছে জানো? Gibraltar is named after someone. Do you know him? Sir, no sir. So এটা এক পাশে হচ্ছে তোমার স্পেন, আর ইউরোপ সেটা হচ্ছে স্পেন, আর সরি আফ্রিকা পার্টে কি? মরক্কো স্যার। ফাইন্ড ইট আউট। আর পানামা ক্যানেল কাকে কাকে সেপারেট করেছে? পানামা ক্যানেল এর আগে বলেছো তোমরা, তাই না? পানামা ক্যানেলটা তোমরা আগে বলেছো, সুয়েজ ক্যানেলটা আমরা দেখবো। সো ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলের কথা যদি আমরা আসি, সো দিস ইজ মস্কো। ক্যান ইউ সি দ্য স্লাইড? ম্যাপ? ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। মস্কো। সো দে হ্যাড টু কাম টু দ্য ইস্ট। তুমি দেখো তোমার এটা হচ্ছে তোমার কাজাকিস্তান, মানে যেগুলো একটা সময় রাশিয়ার পার্ট ছিল, পরে সেপারেট হয়ে যায়, ওকে। তারপর এটা হচ্ছে মঙ্গোলিয়া, হ্যাঁ, ওকে, মঙ্গোলিয়া। তারপর ধরো সামারি, এখানে হচ্ছে তোমার চায়না, ঠিক আছে, এটা। আর এই যে এই পার্টটা গ্রিন পার্টটা, এটা হচ্ছে তোমার রাশিয়া, এটা হচ্ছে তোমার সাইবেরিয়া। এটা কিন্তু এটা খুব ফ্যান্টাস্টিক, কিন্তু মানে কেউ যদি রেল ক্রুজ পছন্দ করে, দিস ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক রুট। আই হ্যাভ এ ড্রিম টু ট্রাভেল দ্যাট রুট। আই হ্যাভ টু ড্রিম। ওয়ান ইজ, একটা হচ্ছে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে দিয়ে একটা ট্রিপ নেওয়া, যে মস্কো থেকে শুরু করে তোমার এখানে গিয়ে লাস্ট এটা শেষ হচ্ছে তোমার ভ্লাদিভস্টক, ঠিক আছে, ভ্লাদিভস্টক সিটি হচ্ছে। সো দিস ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ট্যুর। প্রায় সময় আমি ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখি যে
এই ট্যুরটা কেমন হবে, ভেরি ফ্যান্টাস্টিক ট্যুর। আর একটা আমার শখ আছে যে ইউরোপে টু টেক এ রিভার ক্রুজ ট্যুর রাইন দিয়ে, ঠিক আছে? ওকে, আই হ্যাভ এ ড্রিম, আই ডোন্ট নো উইথ অল মাই আমার এই ড্রিম পুরো করবো কিনা। তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, সো রাশা তোমার যে মস্কো থেকে শুরু করে দেন ক্রসিং দোজ হিলি রিজিয়নস ওকে অফ উরাল, দেন দে হ্যাভ এস্টাবলিশড দিস ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে, সাইবেরিয়ার সাথে কানেক্ট করে দেন ইট ডোন্ট স্টপ হিয়ার, তোমার এটা মঙ্গোলিয়ার আপার মঙ্গোলিয়া নর্থ মঙ্গোলিয়ার উপর টাচ করে তোমার কিন্তু ইট হ্যাজ গন আপ টু ভ্লাদিভস্টক। উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, তার যে এই যে রিজন গুলো আছে এই পাসগুলোকে তোমার কানেক্ট করা, ঠিক আছে? এটা তো দ্যাট ইজ দ্য পলিটিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট। এই পলিটিক্যাল রিকোয়ারমেন্টের জন্যই রোড নেটওয়ার্কটা কিন্তু তারা ডেভেলপ করেছে। নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য পানামা। সো এটা হচ্ছে তোমার নর্থ আমেরিকা, এটা হচ্ছে তোমার সাউথ আমেরিকা, ঠিক আছে? রাইটলি সামওয়ান সেড দ্যাট নর্থ আমেরিকা এবং সাউথ আমেরিকা মাঝখানে হচ্ছে পানামা ক্যানেল। সো পানামা ক্যানেল যদি না থাকে তাহলে কি করতে হয়? ফ্রম নিউ ইয়র্ক, ওকে, ইফ সামান ওয়ান্টস টু ট্রাভেল আমেরিকার তোমার ইস্ট কোস্ট থেকে যদি ওয়েস্ট কোস্ট থেকে যদি কেউ সান ফ্রান্সিসকোতে আসতে চায়, তাহলে হি হ্যাজ টু টেক এ রুট লাইক দিস, ওকে, হুইচ ইজ 13,000 miles, okay, or 20,000 or 21,000 kilometers. Now if you have Panama Canal, যদি পানামা ক্যানেল যদি থাকে, রুট কিন্তু কমে যাচ্ছে, কিন্তু ওয়াটার রুট, ঠিক আছে? তুমি এখান থেকে এখানে আসতে হলে এই টারেন কিন্তু তখন খুব ডিফিকাল্ট, টারেনটা কিন্তু ডিফিকাল্ট, মানে রোড নেটওয়ার্ক ইজ ডিফিকাল্ট, ইট ইজ ইজিয়ার, সিতে যাওয়া ইজিয়ার, এবং সিতে কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ গুডস ইউ ক্যান ক্যারি, ওকে। সো পানামা ক্যানেলটা করা হয়েছে। সো আমেরিকান ফরেন পলিসিতে পানামা ওয়াজ অলওয়েজ এ ফ্যাক্টর। যেহেতু মানে আমরা যদি একটু এই ছবিটা যদি আমরা আসি, সো দ্যাটস হাউ পানামা ক্যানেলটা তোমার করা হয়েছে, যে ক্যারিবিয়ান সি থেকে শুরু করে তোমার যে এই ক্যানেলটা কিন্তু কিছু পার্ট ন্যাচারাল ছিল, আর কিছু পার্ট যেখানে তোমার মিসিং ছিল ল্যান্ডের মধ্যে ক্যানেলটা করে নেওয়া হয়েছে কিন্তু, ঠিক আছে? সো দ্যাট অ্যালাউড আমেরিকা। সো আমেরিকা ওয়াজ ভেরি মাচ কনসার্ন যে পানামা ক্যানেলের যদি তার মধ্যে এটা যদি তার কাছে যদি না থাকে, তাহলে তার তো পুরো মুভমেন্ট স্টপ হয়ে যাবে কিন্তু, ইউ সি। সো পলিটিক্যাল রিজনে American foreign policy was shaped for few decades, even till today. The which government is in Panama, whether that government is friendly to Panama or not. Few decades back, when we were আমরা যখন ছোট ছিলাম, একটা সময় পানামাতে there was a dictator, name is Noriega. So আমেরিকা যেটা করেছে, নরিগা আমেরিকার প্রতি লয়াল ছিল না। আমেরিকান ফোর্স এসে তারা অপারেশন করে নরিগাকে ধরে অ্যারেস্ট করে তাদের দেশে নিয়ে গিয়েছিল, because he was not loyal to them. That is the case. So ওদের যে ফরেন পলিসি, ওদের যে ডিপ্লোম্যাসি এবং ওদের যে মিলিটারি যে পাওয়ার, সবগুলো কিন্তু এই পানামা ক্যানেল বিন্দু। তার মানে কি, একটা ওয়াটার রুট, ওকে, বেস কিন্তু কি ফরেন পলিসিটাকে শেপ করে দিচ্ছে, পলিটিক্যাল এজেন্ডাকে শেপ করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, ওদের গভর্নমেন্ট ফর্ম হচ্ছে বা ফল করে যাচ্ছে, দেশের গভর্নমেন্ট ইজ এফেক্টেড। ইউ সি হাউ দিস পজিশন এফেক্ট থিংস, ওকে। পারপাস হচ্ছে তোমাদেরকে এই জিনিসগুলো বোঝানো। I said at the beginning, এই কোর্সে কোনো ম্যাথ শেখানো হবে না, কমপ্লিকেটেড জিনিস শেখানো হবে না, বাট ট্রান্সপোর্টেশন ইফেক্টটাকে আমার এই কোর্সটাতে আবার পরে থাকবে তোমাদের জিনিসগুলোকে বোঝানো, যে ভিজুয়ালাইজ করা এবং টু টেক থিংস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বিগ পিকচার। Then you'll understand that why things happens, how things happens, why this country is doing this, and why that country is reacting in that way. For example, China one belt one road করতে চায়, তার স্ট্র্যাটেজিক একটা কানেক্টিভিটি সে চায়, ঠিক আছে, এশিয়ান কান্ট্রিগুলোর সাথে, এবং টু সাম এক্সটেন্ট যাচ্ছে, বাট ইন্ডিয়া চাচ্ছে না। কেন? ওয়াই? বিকজ টু কার্ভ দ্য ডমিনেন্স অফ চায়না ইন দিস রিজন। সো দিস থিংস আর সো মাচ interrelated. Okay, military. So the military might of a nation is primarily intended to support these political policies. So ultimately কি হয়, প্রত্যেক দেশের পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট পলিসি সেট করে এবং মিলিটারি করে এটাকে সাপোর্ট করে, ঠিক আছে? এটা দ্যাটস হাউ ন্যাশনাল ডিফেন্স ইজ অ্যাকচুয়ালি মেইনটেইনড। সুয়েজ স্যার, সুয়েজ ক্যানাল কিভাবে কাকে কানেক্ট করেছে? হ্যালো, ঠিক আছে? I'll choose someone. I have got a participant list.
এখান থেকে কিন্তু নাম ধরে বলবো যে অ্যান্সার। ওকে, সো প্লিজ পে অ্যাটেনশন। অ্যান্সার না দিতে পারলে কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স জিরো যাবে। তো সুয়েজ ক্যানাল, হু উইল ডমিনেট ওভার সুয়েজ ক্যানাল? সুয়েজ ক্যানাল ছিল, এটা নিয়ে তোমার ব্রিটেন এন্ড ফ্রান্স, দে ফট লট অফ ওয়ার্স। ওকে, ইউরোপ ইজ ওকে নাও, বাট তোমার যে 1700, 1800, দেন আর্লি 90 ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, অ্যাকচুয়ালি দে ফট অ্যামং দেমসেলভস। 200-300 বছর নিজের নিজের যুদ্ধ করে এখন বুঝে গেছে যে না, নিজের মধ্যে যুদ্ধ করা ঠিক না, ইট ডাজন্ট গিভ এনিথিং। তো এখন শুধু ওই যে দে ডোন্ট ফাইট অ্যামং দেমসেলভস বিকজ দে have the bitter experience of fighting among themselves. একটা সময় ব্রিটেন এন্ড ফ্রান্স তারা সবসময় কিন্তু দে আর এনিমি টু ইচ আদার। ওকে, তোমার যে ফ্রান্স হচ্ছে কি, ফ্রান্স হচ্ছে একটা আর্টিস্টিক পারফিউম, দেন তোমার যে কবিতা, হ্যাঁ, এই টাইপের আর্ট, এই টাইপের সফট পিপল। ব্রিটেন হচ্ছে কি একটু মারদাঙ্গা টাইপের, তাদের অনেক কলোনি আছে। ওকে, দেন এটা আছে কিন্তু, এবং তোমার অনেকগুলো মুভিতে তোমার দেখবা, মুভিগুলোতে ব্রিটেনের মুভিগুলোতে ফ্রান্সকে মানে দেখানো হয় একভাবে, আবার ফ্রান্সের ছবিগুলোতে ব্রিটেনকে দেখানো হয় একভাবে, আবার তোমার আমেরিকান ছবিগুলোতে ব্রিটেনকে একভাবে দেখানো হয়, বা ইয়ার ছবিগুলোতে, ইংল্যান্ডের ছবিগুলোতে আমেরিকা একভাবে দেখানো হয়। আমেরিকান ছবিতে কিভাবে দেখানো হয়? আমেরিকান ছবিতে দেখানো হয় যে আমেরিকান পিপল আর ভেরি রাফ অ্যান্ড টাফ, অ্যান্ড দোজ হু লিভ ইন লন্ডন দে আর সিটি বয়, মানে জাস্ট মানে দে ডোন্ট নো এনিথিং। আবার ইয়ের বইগুলোতে, মানে তোমার ইউরোপিয়ান ইয়েগুলোতে, ইংলিশ মুভিগুলোতে কিন্তু আমেরিকাকে একটু আনকালচার্ড, হ্যাঁ, একটু ব্যাকওয়ার্ড এভাবে ধরা হয় কিন্তু। বাট হোল ওয়ার্ল্ড রেসপেক্ট ইউরোপ, ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশনের জন্য কিন্তু তারা রেসপেক্ট করে, কিন্তু রেসপেক্ট করে, বাট স্বীকার করতে চায় না আর কি, এটা কন্ডিশন। সুয়েজ ক্যানেলের দখল নিয়ে কিন্তু ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এখন কিন্তু, এখন নাও ইউ সি দ্য ফ্রেন্ডলি, বাট ওয়ান্স আপন এ টাইম তার মানে এনিমি লাইক এনিথিং। সো বিকজ কে এটা দখল নেবে এটা ডিপেন্ড করবে যে ইন্ডিয়ান ওশান, ইউ নো, যে হোল তোমার ইউরোপের কাছে নর্থ আরবস, ইন্ডিয়া ওয়াজ দ্য প্লেস অফ অ্যাট্রাকশনস। ইন্ডিয়া ওয়াজ বিং রুলড বাই দ্য মুঘলস। তো মুঘল শাসকদের যে লাইফস্টাইল, তাদের যে লাক্সারিয়াস লাইফস্টাইল, দেন দ্যার অ্যাসেট, দেন গোল্ড অ্যান্ড আরব কোহিনুর, হ্যাঁ, সবকিছু মানে এগুলো ছিল ইউরোপে, কিন্তু এটা ছিল মেইন অ্যাট্রাকশন। দিস ইজ নাম্বার ওয়ান। এবং দেন ইফ ইউ গো ফার্দার ইস্ট, তোমার ইন্দোনেশিয়া, জাভা, বর্নিও, সুমাত্রা, এগুলোতে কিন্তু তোমার স্পাইস হতো কিন্তু। তো আরেকটা অ্যাট্রাকশন ছিল টু এস্টাবলিশ কলোনি অন দোজ এরিয়াস টু গেট দ্য স্পাইসেস, এগুলো স্পাইস না ছিল আরেকটা অ্যাট্রাকশন ছিল। কলোনিগুলো কিন্তু করা ওসব জায়গায়, তোমার তো একটা ব্যারন ল্যান্ডে গিয়ে তুমি কলোনি করবে না, তুমি একটা কলোনি করবা কেন? বিকজ ইউ ওয়ান্ট টু গেট সামথিং, দ্যাট ইজ দ্য রিজন। ওকে, সো ইন্ডিয়া ওয়াজ অলওয়েজ এ প্লেস অফ অ্যাট্রাকশন ফর দ্য ইউরোপিয়ান কলোনিয়াল রুলার্স। ওকে, সো এখন তো আমরা দেখবো এই ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছে। নেক্সট টাইমে আমরা উইল এক্সপ্লেন। এটাকে বলে নিচ্ছি, ফরগেট যে দুইটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1-এ কারা অ্যালাইড ফোর্স ছিল, কারা অ্যাক্সিস ফোর্স ছিল, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2-তে কারা কোন ফোর্স ছিল? ডু হ্যাভ এনি আইডিয়া? ক্যান এনিওয়ান সে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1-এ অ্যালাইড কারা ছিল, অ্যাক্সিস কারা ছিল? অ্যালাইড ফোর্স তো স্যার ছিল স্যার গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এন্ড ইউরোপিয়ান কিছু কান্ট্রি, আর অপোনেন্ট ছিল হচ্ছে স্যার নাজি এম্পায়ার আর স্যার অটোমান এম্পায়ার স্যার। নাজি এবং অটোমান ছিল। নাজি মানে তখনও নাজি হয় নাই আর কি, তারা জার্মানি আর কি, ঠিক আছে, জার্মানি স্যার। নাজি তখনও হয় নাই, নাজি হচ্ছে কিন্তু হিটলার আসার পরে, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে কিন্তু তারা নাজি হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো এর আগে তো তার মানে জার্মানি এবং অটোমান এম্পায়ার, অটোমান এম্পায়ার যেটা ছিল এরা ছিল একদিকে, আর ইউরোপ, ধরো আমেরিকা, দেন ইউরোপ, এরা ছিল তোমার একটা পার্টি। আর সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে কে ছিল? সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে স্যার অ্যালাইড ফোর্স বলতে স্যার গ্রেট ব্রিটেন, দেন আপনার রাশিয়ানরা, এরপর আমেরিকানরা আর কিছু ইউরোপিয়ান কান্ট্রি একসাথে ছিল, আর অপোনেন্ট ছিল হচ্ছে নাজি, জাপানিজ আর ইটালিয়ানরা। রাইট, তো নাজি জার্মানি বলো, ঠিক আছে, জার্মানি ছিল, জাপান ছিল, ইটালিয়ানরা ছিল, ঠিক আছে, বেসিক্যালি এরা ছিল একদিকে। আর তুমি যেটা বলছো সেটা আমেরিকানরা প্রথমে ইনভলভ ছিল না, তো পার্ল হারবার বোমিং এর পরে আমেরিকান থেকে ইনভলভ করা হয় আর কি, ঠিক আছে, এটা তোমার এটা। জাপানিরা প্রথমে ইনভলভ ছিল না, পরে তারা ইনভলভ হয়ে যায়। বেসিক্যালি দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার স্টার্ট করেছে কে স্টার্ট করেছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার? শুরু করেছে কে? জার্মানরা স্টার্ট করেছে স্যার, অস্ট্রিয়া অকুপাই করে। অস্ট্রিয়া না পোল্যান্ড? আচ্ছা, দেখে নিও এগুলো, ঠিক আছে, দোজ আর ভেরি ইন্টারেস্টিং, ঠিক আছে, ইউ শুড নো দ্যাট ইউ আর মিলিটারি সিভিল
ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2, হাউ ডিড ইট হ্যাপেন, ঠিক আছে? দেখা যাচ্ছে যে জার্মানি পোল্যান্ডের একটা রেজিস্ট্রেশন দখল করেছে, হুইচ ট্রিগার্ড, ওকে, বাট এরা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, কিন্তু ফিউ ইয়ার্স ব্যাক ঘটনা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড হওয়ার আগে, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড আগে কিন্তু কিছু ঘটনা ঘটছিল, এগুলো পরিণত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2, এবং গ্র্যাজুয়ালি আদার কান্ট্রিজ গট ইনভলভড। ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 এবং ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 তে যেটা হয়েছিল, হুইচ ব্যাড ইফেক্ট আমরা সবাই জানি, অনেক পিপল ডাইড, হ্যাঁ, এটা আমরা জানি, বাট পজিটিভ সাইড যেটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিন্তু অনেক, in case of air and especially in case of highway transportation, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 এবং ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 তে, ঠিক আছে? আমরা বলি না, আমরা যখন সয়েল মেকানিক্স পড়ি, ট্রান্সপোর্টেশন পড়ি, তখন তোমরা কিন্তু পড়ো যে যে অনেক যে ইউএস আর্মি কোর অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, সো দে মেড লট অফ ইনভেনশনস হুইচ ওয়াজ কাস্টমাইজড লেটার অন বাই তোমার এসটিএম বা অ্যাস্ট্রো, যারা এটা ফলো করেছে, হ্যাঁ, তারা চেঞ্জ করে এগুলোকে তোমার ঠিক করে নিয়েছে কিন্তু, ঠিক আছে? সো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 এবং ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে কিন্তু টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের জন্য, স্পেশালি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে তো তোমার যে এয়ারের যে প্রেজেন্ট এয়ারের যে আমরা দেখি, এগুলো কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কারণে হচ্ছে কিন্তু, ঠিক আছে? এটা হিউজ তোমার এয়ার ইন্ডাস্ট্রি, কারণ একটা যুদ্ধ যখন লাগে তখন শুধু ইট ইজ নট পসিবল ফর দ্য আর্মি টু মেনটেন, হোল কান্ট্রি গেটস ইনভলভ, হোল ন্যাশনাল অ্যাসেট নিডস টু বি ইনভলভ, ঠিক আছে? এটা এবং ট্রান্সপোর্টেশন নেটওয়ার্ক, কমিউনিকেশন, সি, দেন রেল, এন্ড দেন এয়ার রিফুয়েলিং স্টেশন, এন্ড দেন সবকিছু এভরিথিং কামস আপ, ঠিক আছে? সো তখন টেকনোলজি অনেক ডেভেলপমেন্ট কিন্তু এভাবে কিন্তু হয়ে যায়, তো ট্রান্সপোর্টেশনের ডেভেলপমেন্ট গুলো তখন কিন্তু হয়েছে কিন্তু, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো I was talking about Suez Canal. So this is the Europe. So লন্ডন থেকে if you want to come, the Suez Canal না থাকে, তাহলে you have to take a detour, তোমাকে পুরো আফ্রিকা ঘুরে এসে then you have to come to মুম্বাই। So this is তোমার যে approximately 20,000 কিলোমিটার। If you have got Suez Canal, তারপর তোমার কি করতে হচ্ছে, লন্ডন থেকে এসে এটা হচ্ছে তোমার জিব্রাল্টার, এখানে স্পেন, এখানে মরক্কো, সো ন্যাচারাল একটা স্ট্রেট, এটা ন্যাচারাল কিন্তু, সরি এটা হচ্ছে কি আমরা টকিং অ্যাবাউট কি দেখাচ্ছি এখানে, জিব্রাল্টার হচ্ছে তোমার ন্যাচারাল, তারপর মেডিটেরিয়ান, এটা হচ্ছে মেডিটেরিয়ান, এই ইউরোপের বাকি দেশগুলো কিন্তু এখানে, ঠিক আছে? ইটালি হচ্ছে এখানে, এটা হচ্ছে আফ্রিকা, হ্যাঁ, এটা নর্দার্ন আফ্রিকা, ঠিক আছে? এটা দেন তোমার এখানে এটা হচ্ছে রেড সি, এখানে সৌদি আরব, এখানে তোমার সুদান, এখানে তোমার ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া। আই হ্যাড চান্স টু ডু মাই ওন মিশন ইন ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, তো ওখানকার পলিটিক্স একটু বোঝার স্কোপ হয়েছিল এটা, এবং এখানে যে টিপ, এটা হচ্ছে জিবুতি, এখানে জিবুতি আছে কিন্তু, আমেরিকান বেস ওই সময় ছিল অ্যাটলিস্ট জিবুতিতে। হুভার কন্ট্রোলস দিস এই মুখটা যে কন্ট্রোল করবে, হি হ্যাজ দ্য কন্ট্রোল ওভার দিস থিং। এখানে জিবুতিতে আমেরিকান বেস ছিল এক সময়, এখন আছে কিনা আই এম নট শিওর। তো আমি টকিং অ্যাবাউট সুয়েজ ক্যানেল। সুয়েজ ক্যানেল নিয়ে কিন্তু যে এটা কে ডমিনেট করবে, ফ্রান্স করবে না ইংল্যান্ড করবে, দে হ্যাভ লট অফ ফাইট। এখনো কিন্তু তোমরা কদিন আগে দেখেছো সুয়েজ ক্যানেল ব্লক হয়ে গেছিল, তাই না? বিফোর ফিউ মান্থস ব্যাক দেখেছিল নিউজটা, টিভি নিউজটা মনে আছে? জি স্যার। দেন দেখেছো যে কি হ্যাসালটা হয়েছিল, একটা জাহাজ লক হয়ে গেছিল কোনো কারণে, তারপর আলটিমেটলি কিন্তু দ্য রেস্কিউ এন্ড দেন টিভিতে ইউ হ্যাভ সিন মনিটর। তো সুয়েজ ক্যানেল এভারগ্রিন জাহাজের জন্য বলো স্যার, এভার গিভেন জাহাজের জন্য স্যার। তো যেটা হচ্ছে তোমার সুয়েজ ক্যানেলটা দিয়ে তোমার এখানে আসলে কিন্তু ডিস্টেন্স অনেক কমে যাচ্ছে, যেটা ছিল তোমার 19,800 কিলোমিটার, সেখানে হয়তো 11,600 কিলোমিটার হয়ে যাচ্ছে মুম্বাই। অ্যাট্রাকশন হচ্ছে ইন্ডিয়াতে আসা, ঠিক আছে? সো এই সুয়েজ ক্যানেল আর্টিফিশিয়ালি ডাগ, ওকে, হ্যাঁ। এমন তুমি দেখো এই যে ইটালি, গ্রিস, টার্কি, ইসরায়েল, এই পাশে তোমার ইজিপ্ট, ঠিক আছে? তো সুয়েজ ক্যানেলটা কার? ইজিপ্টের আন্ডারে, তাই না? ইজিপ্ট ইজ হোল্ডিং সুয়েজ ক্যানেল, তোমার রেড সি, সৌদি আরব, সুদান, এখানে আমার এখানে ইরিত্রিয়া, হ্যাঁ, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, এগুলো এখানে আছে, আর এখানে আছে তোমার জিবুতি। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু টেক কন্ট্রোল অফ দিস ওয়ান। সো মিলিটারি, দেখো মিলিটারি ডোমেন্সের জন্য কিভাবে একটা ওয়াটার রুট, ট্রান্সপোর্টেশন একটা রুট, ওয়াটার চ্যানেল বিকাশ ইম্পর্টেন্ট ওয়ান্স আপন এ টাইম, দ্যাট টাইম এন্ড প্রেজেন্ট ডে অলসো। বর্তমানে আমরা দেখছি কিন্তু এই কয়েকটা নিউজ দেখলাম না, যে সুয়েজ ক্যানেল বন্ধ হয়েছে কি হলো, বা যদি জিব্রাল্টার বন্ধ হয়ে যায়, বা যদি তোমার যে পানামা বন্ধ হয়ে যায়, কি ঘটনাটা ঘটবে, ঠিক আছে? উই হ্যাভ সিন দ্যাট। এটা কারণ in terms of carrying goods, still sea is the most reliable one. It takes time, but it can carry huge amount of goods. Point A to point B to move করতে পারে। এর লিমিটেশন আছে, এর আছে ফাস্টার, বাট ইট টেক্স স্মল অ্যামাউন্ট অফ গুডস। হাই প্রায়োরিটি জিনিস লাগবে, খুব কম সময় লাগবে, হ্যাঁ, তখন আমরা এয়ারে গেলাম। আর রোড নেটওয়ার্কের তো ঠিক আছে, রোড নেটওয়ার্ক ফাস্টার, ওকে, ইটস ওকে, বাট জিওগ্রাফিক ব্যারিয়ার কিন্তু অনেক ওভারকাম করে আসতে হয়।
So now we're talking about technological factors. We'll start from the back. So over the history, technology played an important role in transportation. Earlier days কিছু ছিল যখন মানুষ সি বেস মুভমেন্ট গুলো করতো তখন যে different types of instrument like astrolabe. What is astrolabe? We'll see compass, then map, chart, chronometer, radio. এগুলো তোমার সি বেসড ট্রান্সপোর্ট কে এক্সপ্যান্ড করতে হেল্প করেছিল। এটা ছিল সি বেসড ট্রান্সপোর্ট। তো আমরা একটু দেখি। সো ইটস দ্য astrolabe. Astrolabe to measure the inclined position of the sky of a celestial body. So with the help of astrolabe, so you can make it helps you to তোমার স্কাই যে স্টার দেখে ডিরেকশন ঠিক করে যাওয়া। তোমার এই যে ম্যারিন ক্রোনোমিটার 1766 এগুলো তোমার হেল্প করছে তোমার যে ডিরেকশন ফাইন্ডিং এর জন্য বা ডিরেকশন মেইনটেনেন্সের জন্য। দ্যাট ইজ সি। ল্যান্ডে যেটা হয়েছে, ল্যান্ডের মেইন আসলে কাজটা হচ্ছে কিন্তু লাস্ট সেঞ্চুরিতে তোমার ইনভেনশন অফ গ্যাসোলিন ইঞ্জিন। হ্যাঁ, তারপরে ইঞ্জিন তো গাড়ি চালালে শুধু ইঞ্জিন লাগে না, ডিপেন্ডেবল স্টোরেজ ব্যাটারি গাড়িতে ব্যাটারি থাকে, তাই না? ব্যাটারিতে পাওয়ার স্টোর থাকে। দেন তোমার টায়ার, নিউমেটিক টায়ার। সো এই যে গ্যাসোলিন ইঞ্জিন, ব্যাটারি, দেন নিউমেটিক টায়ার, এটা কিন্তু হাইওয়ে ট্রান্সপোর্ট একটা রেভলিউশন নিয়ে আসছে কিন্তু। ফার্স্ট তোমার যে কার কোথায় হয়েছে, নাম কি, কোথায় হয়েছে? You can say কার বা ট্রান্সপোর্ট ফর্মাল প্রেজেন্টের কার সাথে মিল আছে? কার ড্রাইভ করলে হবে না, হিস্ট্রি জানতে হবে, ট্রান্সপোর্টেশন পড়ছো জানতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? ওকে, সো ফোর্ড 1910 বা সামার ফোর্ড কিন্তু মার্কেটে নিয়ে আসতো কিন্তু ওল্ডেস্ট ছবিগুলো দেখবা, ঠিক আছে? ইন্টারনেটে কিন্তু অনেক কিছু সার্চ করো, মাঝে মধ্যে দেখবা। হ্যাঁ, ইভলিউশন অফ ট্রান্সপোর্টেশন, রোড বেস নেটওয়ার্ক গুলো কিভাবে ডেভেলপ করেছে। সো তো এটা হয়েছে। এট দ্য সেম টাইম এগুলো হচ্ছে তোমার কি, এগুলো হচ্ছে গ্যাসোলিন ইঞ্জিন, স্টোরেজ, ব্যাটারি এন্ড নিউমেটিক টায়ার্স। এগুলো হচ্ছে ফর দ্য ভেহিকল ইটস। দেন ভেহিকল তো প্লাই ওভার থ্রু সাম মিনস, মানে রোড নেটওয়ার্ক লাগবে। এই রোড নেটওয়ার্কটা যেটা যদিও তোমার রোমান এজ বা তোমার যে ওই সময় যদি ছিল স্টোন, ন্যাচারাল স্টোন দিয়ে তারা করতো দ্যাট সিস্টেম, ওকে, বাট মডার্ন ডে রোড নেটওয়ার্ক যেটা আমরা বলি, ঠিক আছে? তো সেখানে তোমার কংক্রিট দিয়ে করা হয়, বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়াল করা হয়। এগুলো আসার কারণে হচ্ছে কি রোড নেটওয়ার্কের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, এবং এটা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট গত সেঞ্চুরিতে, মানে 1901 বা এই সময় থেকে, ইনফ্যাক্ট আরো আগে থেকে 1880 এই সময় থেকে মানুষ বিটুমিন ইউজ করা শুরু করতো। বিটুমিন উড তার ইউজ করতো, ঠিক আছে? তো যে তোমাদের পড়েছিলাম লেভেল 201 এ তার বিটুমিন, বিটুমিন শিফট করেছে কারণ বিটুমিন ইজ মোর বেটার দেন টার। এবং বিটুমিন যখন আসলো তখন ফিজিক্যাল পেভমেন্ট চলে আসলো, ওকে, কংক্রিট আবার আবিষ্কার হয়ে গেল, কিছু রোড কংক্রিট হয়ে গেছে। সো এভাবে কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনে টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর গুলো ট্রান্সপোর্টেশন কিন্তু এভাবে কিন্তু ডেভেলপ করেছে। ইউ সি, গত সেঞ্চুরিতে মাত্র আমরা রোড বেসড ট্রান্সপোর্টেশনে ডিপেন্ডেন্ট হলাম। এটা কিন্তু কি ছিল? রেল। এটা কি ছিল? সি। তো সি আগেও ছিল, এখনো আছে। রেলটা কিন্তু এই সাবকন্টিনেন্ট রেলটা এক্সপ্যান্ড করেছে, রোড নেটটা তেমন এক্সপ্যান্ড করে না। কিন্তু আমরা পড়ি যে শের শাহর আমলে গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোড ছিল, তাই না? পড়েছো না এটা? পড়েছো? হ্যালো, someone should respond, at least one should respond. আচ্ছা, মডার্ন পাইপলাইন্স এছাড়া এটা দিস ইজ ওয়ান মোর রোডে হয়েছিল। টেকনোলজি কিভাবে এফেক্ট করেছে মডার্ন পাইপলাইন্স? আমি বলেছি কিন্তু ইন লাস্ট ক্লাস, দ্য পাইপলাইন ইজ এ ম্যাটার অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স। সো দে আর ক্যাপাবল অফ তোমার যে ক্যারি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ তোমার গ্যাস or liquid from place A to place B, and they require the pipeline need to withstand high pumping pressure. গ্যাস তো শুধু পাইপে ঢুকে দিলে হবে না, পাম্প করে করে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় তোমার নিতে হবে, ঠিক আছে? এবং এটা তোমার the materials are very viscous. You need actually you need to contain them with the pipeline, and you need to make some measures so that it flows. Okay, so modern pipelines, it is also means of transporting goods, natural gas or liquids. Then later on, যেটা হচ্ছে ইনভেনশন অফ পাওয়ারফুল লাইটওয়েট ডিপেন্ডেবল ইঞ্জিন, লাইটওয়েট মেটালস, ইলেকট্রনিক নেভিগেশন, দেন তোমার হচ্ছে তোমার যে কমিউনিকেশন এইড হেল্প দ্য এক্সপানশন অফ এয়ারপ্লেন ডেভেলপমেন্ট। সো এখনো তো গাড়ি নিয়ে যে রিসার্চ গুলো হয়, যে গাড়ির হাইব্রিড গাড়িগুলো আছে, ফুয়েল এফিশিয়েন্ট কার, যে আমরা তোমার নন রিনিউয়েবল এনার্জির উপর ডিপেন্ডেন্সি কমাবো,
হ্যাঁ, হাইব্রিড কারগুলো যেটা আছে, বা পুরো ব্যাটারি চালিত কার, বা তোমার সোলার কার, হ্যাঁ, ডিফারেন্ট টেকনোলজি কিন্তু আসছে কিন্তু, যে এনার্জি ডিপেন্ডেন্সি কমানোর জন্য, মানে ইন টার্মস অফ ভেহিকেল which is a component of transportation, এই কাজগুলো কিন্তু হচ্ছে। তো ইন টার্মস অফ ম্যাটেরিয়াল অলসো, হ্যাঁ, একটা যদি প্লেন যদি বানাতে চাই, সো হেভি মেটাল দিয়ে বানাতে হবে না, প্লেনের জন্য তোমার স্পেশাল তোমার যে অ্যালয় তৈরি করতে হবে, which is strong and which is very light weight, ঠিক আছে। এটা তারপর ইঞ্জিনটা হতে হবে এরকম। সো লাইট ওয়েট মেটালস, দেন নেভিগেশন সিস্টেমে কিন্তু সিতে অলসো তোমার এখন তো গাড়িতেও নেভিগেশন সিস্টেম আছে, shows you the route, যেটা আইটিএস তোমাকে বলেছি, এবং অলসো ইন প্লেন তো আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট, দ্যার কমিউনিকেশন এইড। সো এগুলো কিন্তু এয়ারপ্লেন ডেভেলপমেন্ট গুলো করেছে। সো টেকনোলজি দ্যাটস কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য এক্সপানশন অফ তোমার যে এই তোমার কি বলে ইয়েতে যে ট্রান্সপোর্টেশন। এখানে তোমার যে একটা গ্যাস পাইপলাইন দেখানো হয়েছে, যে রাশিয়া, যে তোমার যে রাশিয়ার গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কটা কেমন সেটা যে দেখা যাচ্ছে, যে ইফ ইউ সি দ্য ম্যাপ, সো দিস ইজ ইংল্যান্ড, ওকে, জার্মানি, দেন রাশিয়া থেকে আমরা শুরু করি। ফ্রম রাশিয়া থেকে একটু সি, এটা হচ্ছে তোমার মেইন গ্যাস পাইপলাইনের রুটটা কোথায়, একটা যাচ্ছে তোমার ইউক্রেন দিয়ে হয়ে তারপর তোমার এই পাশে আসছে, দিস ইজ ওয়ান। দেন একটা হচ্ছে তোমার এই যে ইউক্রেন থেকে হয়ে দিস গোয়িং টু অস্ট্রিয়া, দেন জার্মানি, ওকে, দেন বিভিন্ন রুট ধরে ফলো করে ফ্রান্স হয়ে স্পেন পর্যন্ত চলে আসছে কিন্তু, ঠিক আছে, রাশিয়ান গ্যাস পাইপলাইন। দেন আবার দিস ইজ আনাদার রুট, বেলারুশ হয়ে দেন জার্মানি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, ঠিক আছে। এটা আবার দেখা যাচ্ছে যে সো দিস ইজ দ্য গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক। রাশিয়া সাপ্লাইজ 25% of Western Europe's gas and 80% of supply comes to Ukraine. ইউক্রেন দিয়ে কিন্তু আসে। দ্যাটস ওয়াই কিন্তু এই যে পলিটিক্স এর নিউজগুলো ফলো করবা, ইউক্রেনিয়ার টেনশনটা কেন, ইউক্রেনিয়ার টেনশন রাশিয়া এবং ইউরোপের রেস্ট অফ ইউরোপের মধ্যে, ঠিক আছে। দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড why Russia need to hold to a strong hold over Ukraine, and why West will try to resist that. And Central European nation, Central Europe হচ্ছে তোমার এটা ওয়েস্ট ইউরোপ, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে তোমার সেন্ট্রাল ইউরোপ nations also rely on Russian gas delivered by pipelines through Ukraine. So যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাইপলাইন which is a mode of transportation, so you see that technological factors, যে পাইপলাইনে জব করতে যাচ্ছ, পাইপলাইনটা কোনো জায়গায় over the surface, sometimes it will be under the surface, sometimes it will be under the sea, ওকে, সি নিচে দিয়ে যাবে, হ্যাঁ, তারপরে পাইপলাইনের ডায়া এন্ড দেন পাইপলাইনের পাম্পিং স্টেশন গুলো, ঠিক আছে, সার্টেন ইন্টারভেল, এই জিনিসগুলো। তো সবকিছুর সাথে টেকনোলজি জড়িত, টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্টের সাথে সাথে কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনের এই ফিল্ডগুলো ডেভেলপ করেছে। একটা সাথে হচ্ছে কম্পিটিশন। The competitive urge in Western capitalistic society has given a powerful impetus to transport development. Capitalistic society. What is capitalistic society? Can someone say capitalistic society is bushitoki? What does that mean? Someone, I'm going to nominate. তাসফিয়া শুনতে পাচ্ছ? তাসফিয়া respond, otherwise you will miss attendance. Yes, sir. Follow. What is my question? The capitalistic society. তাসফিয়া বলতে পারো, what do you understand? What do you understand by capitalistic society? কে বলতে পারবে? No, sir. Let's see. তোমাদের জানার আমি দেখি। মুনিরা বলতে পারবে হোয়াট ইজ ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটি? মুনিরা? স্যার, আমি ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি বাংলা কথা বলতে বুঝি যে পুঁজিবাদী, অর্থাৎ ধরুন আমি একটা জিনিস প্রোডাকশন করি, তো ওইটা হচ্ছে আমি জনগণের কাছে ভালো মূল্যে বিক্রি না করে স্টক করে রাখবো, তারপর ওটা যখন একটা ঘাটতি তৈরি হবে তখন ওটা আরো বেশি দামে বিক্রি করবো। তো এটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটির উদাহরণ। Okay, then okay, I accept that. Good. Then anybody else? আর কেউ আছে? চুজ করবো কিন্তু, গেট রেডি। আর কেউ বলতে পারবে ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির বৈশিষ্ট্য কি? কম্পিটিটিভ মার্কেট, প্রাইস সিস্টেম, এগুলো স্যার।
মানে একটা ভোগবাদী সমাজ আর কি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা যেমন সোশ্যালিস্টিক মানে বা কমিউনিস্ট ইজ ওয়ান অ্যাপ্রোচ। তারপর তোমার যে সোশ্যালিস্ট কান্ট্রিগুলো এক ধরনের অ্যাপ্রোচ থাকে। ক্যাপিটালিস্টিক যে এখানে মেইন এটা কি যে ম্যাক্সিমাইজ স্যার প্রাইভেট প্রপার্টি রাইটস আর ফ্রি মার্কেট হচ্ছে স্যার ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটির স্যার মেইন ট্রেড বেসিস। রাইট, গুড, আই ওয়াজ লুকিং ফর দিস অ্যান্সার। মানে প্রাইভেট প্রপার্টি রাইটস, ঠিক আছে? আর হচ্ছে ফ্রি মার্কেট। ফ্রি মার্কেটটা এখন যোগ হয়েছে নাউডেজ, বাট প্রাইভেট প্রপার্টি মানে আমি এন্টারপ্রেনার, সো আই উইল ম্যাক্সিমাইজ মাই প্রফিট, ওকে, এন্ড দেন এই ম্যাক্সিমাইজ প্রফিট হতে গেলে অনেক সময় তারা খুব রুড হয়ে যায়, ঠিক আছে? দে ডোন্ট লুক আফটার দ্য রাইটস অফ দ্য লেবার রাইটস যেগুলো তোমাদের হয় না, যেগুলো হয়তো তোমাদের কোন একটা ক্লাস তোমাদের পড়াবো, পজিটিভ ম্যানেজমেন্ট লেভেল 4 এ পড়াবো এই জিনিসগুলো, ঠিক আছে? লেবার ইউনিটগুলো কিভাবে হয়েছে। তো ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ইট থিংস ফর অনলি ইন ইটসেলফ, ইটস অনলি ট্রাইস টু ম্যাক্সিমাইজ ইটস প্রফিট, ঠিক আছে? এটা এবং ভেরি লেস কনসার্ন অ্যাবাউট আদার্স, ওকে? এটা হচ্ছে তোমার ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির একটা বৈশিষ্ট্য। আর ও যেটা বলেছে এটা ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি যে এক্সপানশন, মার্কেট এক্সপানশন চায়, ফ্রি মার্কেট চায়, সো দোজ আর দ্য থিংস। এবং কম্পিটিশন, দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ কম্পিটিশন ওয়েস্টের মধ্যে, ঠিক আছে? সো এই যে তাদের প্রোডাক্টকে দে হ্যাড নিড টু রিচ টু পিপলস ডোর, বা মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে, এবং এট দ্য কস্ট অফ এক্সপ্লয়েটিং সামওয়ান। হ্যাঁ, ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির ব্যাড সাইড হচ্ছে এটা। এই জন্য কিন্তু নাওয়াডেজ এখন কিন্তু জায়ান্ট কোম্পানিগুলোকে বা বিগ কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করা হয় সিএসআর। হোয়াট ইজ সিএসআর? সিএসআর মানে কি? ইউ ক্যান সে। সময় নেই কিন্তু, টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে। স্যার কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। নেম, হোয়াটস ইউর নেম? স্যার জুহায়ের স্যার। জুবায়ের, ভেরি গুড, ওয়েল ডান, লাভ ইট। সো এখন কিন্তু ওদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে যে ইউ ডু সামথিং ফর সোসাইটি, ইউ আর আর্নিং লট ফ্রম দ্য সোসাইটি, সো ইউ হ্যাভ সাম রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্য সোসাইটি। এই জন্য কিন্তু তারা কিন্তু অনেকগুলো যে হিউম্যানিটেরিয়ান কাজ কিন্তু করে, ঠিক আছে? এগুলো কিন্তু গভর্নমেন্ট বাধ্য করে ওদেরকে, এই জন্য ওটা কিন্তু ওরা করে। সো যেটা বলছিলাম যে ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটির মধ্যে একটা কম্পিটিশন ছিল, কম্পিটিশনের কারণে কিন্তু ট্রান্সপোর্টের ডেভেলপমেন্ট তারা কন্ট্রিবিউট করেছে। তারপরে উইদিন দ্য তোমার যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রান্সপোর্টেশন মোড, কম্পিটিশন ইজ দ্য টপিক, যে কিভাবে ট্রান্সপোর্টেশনের ডিফারেন্ট মোড গুলো একটার সাথে কম্পিট করে। রেল কম্পিট করে ট্রাকের সাথে, বার্জের সাথে, পাইপলাইনের সাথে, এয়ারলাইনের সাথে, হ্যাঁ? তো তোমার ট্রান্সপোর্ট গুডস, এটা তোমার ফ্রেট সার্ভিস কম্পিট উইথ এক্সপ্রেস এন্ড এক্সপ্রেস উইথ পার্সেল পোস্ট। সো আমরা যে এই যে ডাক যোগে জিনিস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠানো, দিস ওয়ান ওয়ে। এর মধ্যে কিন্তু নর্মাল ডাক একটা যে এক্সপ্রেস ডাক, ওকে, এক্সপ্রেস পোস্ট সিস্টেম, এটা ওয়ান থিং। ফ্রেট মানে কি? যে গুডস ক্যারি করা। সো এই যে দিস থ্রি আর ক্যারিং গুডস, ঠিক আছে? পার্সেল, পোস্ট, এক্সপ্রেস এন্ড ফ্রেট সার্ভিস, বাট দে কম্পিট উইথ ইচ আদার, ওকে? তারপর তারা ইন টার্মস অফ ম্যাটেরিয়াল, বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়াল, কংক্রিটের সাথে কিন্তু একটা কম্পিটিশন কিন্তু আছে। বিটুমিনাস বেস রোড হবে, কংক্রিট বেস রোড হবে। যদি এখন শিফট কংক্রিট বেস রোডের পথে চলে যাচ্ছে বিকজ অফ ইটস ডিউরেবিলিটি, বাট দেয়ার আর আদার ইস্যুস, ওকে? Then communities and geographical areas are also in competition. বিভিন্ন country to country competition, then within a country, different communities they compete. Ultimately, competition কিন্তু directly or indirectly helps to by affect transportation. So এখানে দেখানো হচ্ছে যে ভেহিকেল, যেটা বার্জের যে ক্যাপাসিটি থাকে, হ্যাঁ, এটা 1500 টনস, ওকে? এটাকে যদি আমরা ট্রাকের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, ফর এক্সাম্পল একটা সেমি ট্রেইলার ট্রাক ইউনিট যদি তোমার 1 হয়ে থাকে, তাহলে একটা ট্রেন, ওকে, 100 কার ইন্টারমোডাল ট্রেনের 85 টাইমস অফ দ্যাট ট্রাক। দেন তোমার একটা তোমার হপার কার বা ডাবল স্ট্যাক রেল কার, টু ইউনিট 2 টাইমস, এটা বার্জ হচ্ছে তোমার 57 টাইমস, ওকে? তোমার হচ্ছে এটা। তারপর হচ্ছে তোমার যে এই যে কন্টেইনার সাগরে যেটা চলে, ঠিক আছে? যে কন্টেইনার, এটা হচ্ছে তোমার যে প্রায় কত 2000 more than 2100 times its capacity than truck. So different mode গুলো কিন্তু একটার সাথে কিন্তু কম্পিট করে। কম্পিটিশন গুলো কিন্তু নিউ ট্রান্সপোর্টেশনের তোমার যে অপরচুনিটিস কে ওপেন করে। লাস্ট স্লাইড, ওকে, দ্যাট আই কুইকলি ফিনিশ। আরবানাইজেশন যেটা হচ্ছে, আরবানাইজেশনের কারণে যেটা হচ্ছে, পিপল ওয়ান্ট টু মুভ ফ্রম রুরাল এরিয়াস টু আরবান সিটিজ, ওকে? সো দে নিড ইন্টারসিটি ট্রান্সপোর্ট, বা তোমার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসে তুমি অফিস করবে, সো নিড হাই স্পিড ট্রেন, অথবা তুমি তোমার সাভার থেকে আসবা, গাজীপুর থেকে আসবা, এসে শহর ঢাকাতে এসে অফিস করে আবার চলে যাওয়া, কমিউটার ট্রেন সার্ভিস লাগবে।
সো মানুষ কি করে শহরের হাবে প্রায় তোমার মানে তোমার অ্যাকোমোডেশন কস্ট হাই বাট ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট যদি লো থাকে তো পিপল উইল বি এনকারেজ টু লিভ এট আ সাবারবান এরিয়াতে তারা থাকবে, অফিস করে ব্যবহার চলে যাবে। আমাদের যে আমারটি গুলো হচ্ছে এবং সাবওয়ে যে ফেসিলিটি হচ্ছে এই পারপাসগুলোকে অ্যাড্রেস করে কিন্তু এগুলো হচ্ছে কিন্তু, ঠিক আছে। তো যেটা হচ্ছে ইউএসএতে যে আমাদের শাখা হচ্ছে যে আরবানাইজেশনের কারণে হাই স্পিড গ্রাউন্ড ট্রান্সপোর্টেশন এসজিটি, ওকে, তোমার যেরকম হাই স্পিড 100 to 300 মাইল পার আওয়ার আর মোর মেবি। সো এখানে তোমার দেখানো হচ্ছে যে তোমার যে ইউএসএ এর একটা সিটিতে মনে করো যে একটা হাই স্পিড ট্রেন রোড নেটওয়ার্ক। সো আসলে শহরগুলো ডেভেলপ করা এভাবে ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট। নিউ ট্রাম ইউল সি নিউ জার্সি পাশে ফিলাডেলফিয়া, হ্যাঁ, আটলান্টিক সিটি। সো এটা একটা হাই স্পিড ট্রেন হাই স্পিড রেল নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে, যেটা কানেক্ট করছে এই যে এই এলাকাগুলোকে তোমার কানেক্ট করছে কিন্তু, ঠিক আছে এটা। এবং তোমার হাই স্পিড রেল নেটওয়ার্ক তোমার এটা তোমার আছে করিডোর ডেজিগনেশন। সো এখানে কিন্তু উইদিন ইউএসএ তে তোমার এই যে হাই স্পিড রোড নেটওয়ার্কটা দেখানো হয়েছে যে তোমার এই স্টার্ট ফ্রম নর্থ ইস্ট পার্ট যে হাই স্পিড তোমার রেল নেটওয়ার্ক দেখানো হচ্ছে। এখানে আছে একটা স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। সরি স্যার আমাদের আরেকটা ক্লাস ছিল স্যার এখন স্যার। This is my last slide. So just see this, the urbanization can be affect করে. That's all. I could finish in time most probably. Okay. Thank you. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।